solvent A is volatile liquid. Next one, solute B is the solid non-volatile. సో ఒక నాన్ వాలటైల్ సాలిడ్ని సాల్వెంట్లో డిజాల్వ్ చేస్తే ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ సొల్యూషన్. సో టోటల్ సొల్యూషన్ వేపర్ ప్రెషర్ PT, నోట్ చేసుకోండి, నేను రాసేటప్పుడు రాస్తానండి. టోటల్ వేపర్ ప్రెషర్ PT ఈక్వల్ టు P0A XA ప్లస్ P0B XB from this one PT equal to P0A XA since ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఇది 0కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సిన్స్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఈక్వల్ టు 0, వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సాలిడ్కి వేపర్ ప్రెషర్ ఉండదు కాబట్టి, సో వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. Then P0B equal to 0. సో అందుకని P0B ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టర్మ్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దెన్ PT ఈక్వల్ టు P0A XA ఫ్రమ్ XA plus XB equal to 1. Mole fraction of one component plus mole fraction of second component is equal to 1. From this one, XA equal to 1 minus XB. So total vapor pressure PT equal to P0A XA means 1 minus XB, then PT equal to P0A minus XB from this one P0A minus PT equal to P0A XB P0A minus PT equal to P0A XB. XB దగ్గర ఉన్నటువంటి P0 తీసుకురండి. దెన్ P0A minus PT by P0A equal to XB
Let PT equal to PS, total pressure of the solution ఉన్న సొల్యూషన్ వేపర్ ప్రెషర్ ఉన్న రెండో ఒకటే. సో PT ఈక్వల్ టు PS అండ్ P naught A ఈక్వల్ టు P naught vapor pressure of the pure solvent, vapor pressure of the pure solvent. సో ఈక్వేషన్ అలా ఉంచినా పర్లేదు, లేదంటే టోటల్ ప్రెషర్ PT ఈక్వల్ టు PS, లేదంటే P naught A ఈక్వల్ టు P naught. సో ది ఈక్వేషన్ బికమ్స్ P naught minus PS by P naught minus PS by P naught P naught minus PS by P naught equal to XB equal to XB. Next one, P naught minus PS by P naught equal to XB means mole fraction of the solute. Mole fraction of the solute, number of moles of B by number of moles of A plus number of moles of B. Number of moles of A plus number of moles of B. ఇక్కడ P naught minus PS by P naught equal to delta P by P naught, delta P by P naught. So this is the relative lowering of vapor pressure equation for very dilute solutions. Next line, for very dilute solutions, for very dilute solutions, number of moles of A is much more greater than number of moles of solute. In very dilute solutions అంటే హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఉన్నప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్స్ తోటి కంపేర్ చేస్తే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అనేది నెగ్లిజిబుల్ అవుతుంది. సో ది ఈక్వేషన్ బికమ్స్ P naught minus PS by P naught equal to NB by NA, NB by NA, NB by NA. This is also another formula. Next one from this, P naught minus PS by P naught equal to number of moles of B. B means solute. So weight by molecular weight. Number of moles means weight by molecular weight. Weight or solute by molecular weight or solute by weight or solvent by molecular weight or solvent. Molecular weight or solvent. From this one, P naught minus PS by P naught equal to WB by MB, WB by MB into MA by WA.
MA by WA. So small w, small m refers the weight of solute and molecular weight of solute. Capital W, capital M refers the weight of solvent and molecular weight of solvent. Molecular weight of solvent. So this is the relative lowering vapor pressure formula. Relative lowering vapor pressure. Relative lowering vapor pressure. ఇది నోట్ చేయండి. నోట్ చేశారా? కంప్లీట్ చేశారా? Please respond. Okay, next continuation. Second one, elevation in boiling point. Second colligative property, elevation in boiling point. Elevation in boiling point in brackets delta TB. Elevation in boiling point in brackets delta TB. Delta TB. So what is the meaning of the elevation in boiling point? చూడండి రాయద్దు. On addition of the non-volatile solute to the solvent increase the boiling point. So that is the elevation in boiling point. ఒక pure solvent ఉంది. This is solvent. Its boiling point 96 degrees centigrade. ఓన్లీ ప్యూర్ సాల్వెంట్ తీసుకుంటే దీని బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి 96 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది. ఆన్ అడిషన్ ఆఫ్ ది నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సాల్వెంట్కి ఒక సొల్యూట్ని యాడ్ చేస్తే ఇట్ గివ్స్ ఏ సొల్యూషన్. సో ఒక సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ సొల్యూషన్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్, ఈ సొల్యూషన్లో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. సొల్యూట్ కాంపోనెంట్ ఉంది, నెక్స్ట్ వన్ సాల్వెంట్ కాంపోనెంట్, రెండు ఉన్నాయి. ఈ టోటల్ సొల్యూషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే సాల్వెంట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ కన్నా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇన్ కేస్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ టు 120 degrees centigrade. సో సాల్వెంట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ కన్నా సొల్యూషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ అవడాన్ని ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటారు. సో దట్ ఈస్ ది ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. So the difference between boiling point of this solution and boiling point of this solvent is equal to delta TB. Higher boiling point minus lower boiling point. Higher boiling point solution kuntundi minus lower boiling point solvent is equal to delta TB. The difference between the boiling points of this solution and solvent is equal to delta TB. So that is the elevation in boiling point. So first you have to write the what is boiling point. What is boiling point? Write the side heading boiling point. Boiling point. The temperature at which the liquid substance
is converted into gas. Vapor substance is known as boiling point. So at which temperature the liquid is converted into gas, the temperature is the boiling point, or ORR, or the temperature at which vapor pressure of the liquid is equal to atmospheric pressure is known as boiling point. సో పైన లైన్ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే. సెకండ్ లైన్ వచ్చేసరికి చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఏ లిక్విడ్. ఈ లిక్విడ్ని హీట్ చేస్తున్నప్పుడు, అంటే టెంపరేచర్ రైజ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ వేపర్ ఫేజ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతాయి. వేపర్ ఫేజ్లోకి కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఈ వేపర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రెషరు బయట ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయితే అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషరు వేపర్ ప్రెషర్కి ఈక్వల్ అవుతుందో ఆ టెంపరేచర్ని బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటారు. సో ది టెంపరేచర్ ఎట్ విచ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. సో దట్ ఈస్ ది బాయిలింగ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వన్, elevation in boiling point. That means delta TB on addition of non-volatile solute to volatile solvent vapor pressure decreases and boiling point increase. Boiling point increase is known as
is known as elevation in boiling point. Elevation in boiling point bracket లో delta TB నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ని సాల్వెంట్కి యాడ్ చేస్తే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, వేపర్ ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకని వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్షనలీ ప్రపోర్షనల్ టు ది బాయిలింగ్ పాయింట్. Vapor pressure is always inversely proportional to the boiling point. Vapor pressure decrease అవుతుందని మనకి ఫస్ట్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్లో వచ్చింది, P0 మైనస్ పిఎస్. సో వేపర్ ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో next one, write the graphical representation for elevation in boiling point. On x-axis temperature, next one on y-axis vapor pressure, on y-axis vapor pressure. So solvent ni first solvent vapor pressure, ఒక సాల్వెంట్ లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉంది, లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉన్నటువంటి సాల్వెంట్ని వేపర్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంక్రీజింగ్ ది టెంపరేచర్. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి this is the atmospheric pressure. This is the atmospheric pressure. Atmospheric pressure ఎంత ఉంటుందంటే 1 atmosphere. Atmospheric pressure కి లిక్విడ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఈక్వల్గా వస్తే అది బాయిల్ అయినట్టు. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇక్కడ లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంది సాల్వెంట్ లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు అది వేపర్ ఫేజ్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు హీట్. సో దాన్ని హీట్ చేస్తే అది వేపర్ ఫేజ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతూ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్కి పాయింట్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ది సాల్వెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అది ఏమవుతుందంటే బాయిల్ అవుతుంది. సో దీని బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఇది బాయిలింగ్ పాయింట్ of the solvent. Boiling point of the solvent is TB0, is denoted with TB0. సో స్టార్టింగ్ వచ్చేసరికి ఒక సాల్వెంట్ లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉంది, లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉన్నటువంటి సాల్వెంట్ని నేను హీట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దాని మీద ఉన్నటువంటి వేపర్ ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఈక్వల్ అవుతుందో దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ అంటే వేపర్ ఫేజ్. సో అప్పుడు వేపర్ ఫేజ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే బాయిల్ అవుతుంది. సో దాని బాయిలింగ్ పాయింట్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఎక్కడ ఉంది కాబట్టి ఈ పాయింట్కి రీచ్ అయినప్పుడు టెంపరేచరు అది బాయిల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ది బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సాల్వెంట్. నెక్స్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ సొల్యూషన్. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ సొల్యూషన్ ఏమవుతుందని చెప్పారు, ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పారు. వేపర్ ప్రెషర్ వచ్చేసరికి డిక్రీజ్లో ఉండాలి. సో ప్యూర్ సాల్వెంట్ వేపర్ ప్రెషర్ ఎప్పుడు హైలో ఉంటుంది, సొల్యూషన్ వేపర్ ప్రెషర్ వచ్చేసరికి లోలో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సొల్యూషన్ తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ది సాల్వెంట్, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ది సాల్వెంట్. నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటే సొల్యూషన్ వేపర్ ప్రెషర్ వచ్చేసరికి లోలో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ లైన్కి పైన తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే సొల్యూషన్ వేపర్ ప్రెషర్ హైలో ఉన్నట్టు. సో సొల్యూషన్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ సాల్వెంట్ కన్నా ఎప్పుడు లోలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్లా తీసుకున్నప్పుడు సొల్యూషన్ హీట్ చేస్తున్నప్పుడు సో దీని యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ కూడా
అట్మాస్ఫియరిక్ వేపర్ ప్రెషర్కి ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఇట్ బాయిల్స్, ఇది బాయిల్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఈ పాయింట్ అట్మాస్ఫియరిక్ వేపర్ ప్రెషర్కి టచ్ అవుతుంది. సో అట్మాస్ఫియరిక్ వేపర్ ప్రెషర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి టెంపరేచరు బాయిలింగ్ పాయింట్. So this is the solution. It represents solution. It represents the solution. So this is the temperature of the solution which is converted into vapor phase. Vapor phase లోకి కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఉన్నటువంటి ఈ టెంపరేచర్ ఇది. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ TB. So this is the difference between boiling point of this solution and the boiling point of this solvent is denoted with delta TB. Then delta TB is equal to higher temperature minus lower temperature. Higher temperature ఏముంది, సొల్యూషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంది. లోయర్ టెంపరేచర్ వచ్చేసరికి సాల్వెంట్ బాయిల్. సో టీబీ మైనస్ టీబీ నాట్, టీబీ మైనస్ టీబీ నాట్. Here delta TB equal to elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Next one, TB equal to boiling point of solution. Boiling point of solution. Next one, TB naught equal to boiling point of pure solvent. Boiling point of pure solvent. Delta TB is always proportional to the molality of this solution. Molality of this solution. Here small m equal to molality of solution. Here small m equal to molality of this solution. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మొలాలిటీ m ఈక్వల్ టు జనరల్గా వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇంటూ 1000 బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇన్ గ్రామ్స్. So weight by molecular weight m equal to, it represents the number of moles. 1000 by weight of solvent in grams. So number of moles పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా మొలాలిటీ కూడా పెరుగుతుంది. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ పెరగాలంటే ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్నటువంటి సొల్యూట్ దానిలో డిజాల్వ్ అవ్వాలి. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ పెరిగిందంటే ఇట్ ఈస్ ది కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్. అంటే నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నంబర్ ఆఫ్ ఇది వచ్చేసరికి ప్యూర్ సాల్వెంట్, ఓన్లీ సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. దీనిలోకి సొల్యూట్ని డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. సో హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ బాయిల్ అవ్వకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సొల్యూట్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి అడ్డుపడతాయి.
So it requires higher temperature. Solvent molecules boil అవ్వాలంటే ఈ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్తో పాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సొల్యూట్ మాలిక్యూల్స్ కూడా బాయిల్ అవ్వాలి. దెన్ ఇట్ రిక్వైర్స్ హయ్యర్ టెంపరేచర్, దెన్ ఇంక్రీజ్ ది బాయిలింగ్ పాయింట్. అప్పుడు బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ పెరిగితే మొలాలిటీ పెరుగుతుంది. మొలాలిటీ పెరిగిందంటే ఆటోమేటిక్గా బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే డెల్టా టీబీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకని డెల్టా టీబీ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూడండి, డెల్టా టీబీ ఈక్వల్ టు టీబీ మైనస్ టీబీ నాట్. సో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా డెల్టా టీబీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మొలాలిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. Delta TB is also increases. So always elevation in boiling point is proportional to the molality of the solution. So for removal of the proportionality, we can substitute a constant delta TB equal to KB into M. So this is the main formula in elevation in boiling point. Delta TB equal to KB into M. Here KB equal to elevation constant or molar elevation constant, or ORR. Ebullioscopic కాన్స్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇలాగే ఇస్తాడు. ఎబిలియోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్, లేదంటే మోలార్ ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్, లేదంటే ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్ అని. సో హియర్ కేబీ ఈజ్ ది ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ మోలార్ ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ ఎబిలియోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ బాయిలింగ్ కాన్స్టెంట్ అన్న అదే. కేబీ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బాయిలింగ్ కాన్స్టెంట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్, దీనికి ఈ బాక్స్ కొట్టిన దానికి స్టార్ పెట్టండి. ఫ్రమ్ ది ఈక్వేషన్ డెల్టా టీబీ ఈక్వల్ టు డెల్టా టీబీ బై స్మాల్ ఎం, డెల్టా టీబీ బై స్మాల్ ఎం ఈక్వల్ టు KB delta TB by small m equal to KB. Next one, units for KB equal to Kelvin, kg, mole inverse or Kelvin, gram, mole inverse. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్లో KB ఈక్వల్ టు చూడండి, KB ఈక్వల్ టు డెల్టా టీబీ బై మొలాలిటీ. డెల్టా టీబీ అంటే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అన్న టెంపరేచర్ కాబట్టి టెంపరేచర్ యూనిట్స్ కెల్విన్స్.
Next one, molality, M equal to weight by molecular weight into 1000 by weight of solvent in grams, or weight by molecular weight into 1 by weight of solvent in kg. Weight by molecular weight అంటే number of moles into 1 by kg, 1 by kg. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దీనిలో కెల్విన్ బై number of moles by kg is equal to Kelvin, next one kg into mole inverse. ఇట్లా రాసుకోవచ్చు. వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అనేది కేజీ తీసుకుంటే కేజీ మోల్ ఇన్వర్స్ రాస్తారు. వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ గ్రామ్స్లో తీసుకుంటే కెల్విన్ గ్రామ్స్ మోల్ ఇన్వర్స్. సో దిస్ ఈస్ ది యూనిట్స్ ఫర్ కేబీ. Units for KB. Units for KB. Next line, KB depends on nature of the solvent. Nature of the solvent. KB వాల్యూ అనేది సాల్వెంట్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకు సాల్వెంట్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే దీనికి ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది. KB ఈక్వల్ టు R T naught B square TB naught square M by 1000 into delta HB. KB constant values की तो formula R TB naught square into M by 1000 delta HB. ఇక్కడ M అంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సాల్వెంట్. మాలిక్యులర్ వెయిట్ అనేది సాల్వెంట్ని బట్టి ఒక్కోదానికి ఒకలాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చేంజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా కేబీ వాల్యూ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో అందుకనే కేబీ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ది సాల్వెంట్ అన్నాడు. సో కేబీ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ది సాల్వెంట్. కేబీ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ది సాల్వెంట్. డెల్టా టీబీ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఫార్ములా చూడండి. డెల్టా టీబీ ఈక్వల్ టు కేబీ ఇంటూ మొలాలిటీ మీన్స్ వెయిట్ బై ఇక్కడ మనం బి వచ్చేసరికి సొల్యూట్. నెక్స్ట్ వన్ ఏ ఈజ్ ది సాల్వెంట్. సో వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ అంటే W B by molecular weight of B into 1000 by weight of solvent A. Weight of solvent in grams. 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 సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్ బట్టి కేబీ వాల్యూ ఇస్తాడు. నెక్స్ట్ వన్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇస్తాడు. ఏదో ఒకటి మిస్ చేసి దాన్ని డిటర్మైన్ చేయమంటాడు. ఇవి ప్రాబ్లమ్స్లో వస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా టు క్యాలిక్యులేట్ ది బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఆర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఆర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఆర్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఆర్ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. వీటిలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టర్మ్స్లో ఏ టర్మ్నైనా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు.
here ఇక్కడ రాయండి here 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 WB small wb equal to weight of solute small mb equal to molecular weight of solute WA equal to weight of solvent in brackets A solvent and B is the solute KB equal to R TB naught square M by 1000 into delta HV ఒకసారి KB ఇవ్వకపోతే దాన్ని మనమే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి బై యూజింగ్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. నెక్స్ట్ వన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ డెల్టా హెచ్వి. దీన్ని బట్టి హియర్ నెక్స్ట్ లైన్ హియర్ R equal to gas constant is equal to 8.314 joules Kelvin inverse. Next one mole inverse joules Kelvin inverse mole inverse or in terms of joules అయితే 2 calories in terms of calories అయితే calories Kelvin inverse. Next one mole inverse Kelvin inverse mole inverse. సో ఇంతవరకు ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇది నోట్ చేయండి. దీనిలో మీరు స్టార్లు పెట్టినటువంటి ఫార్ములాస్ వరకు గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు, ఎక్కువేం అవసరంలా. ఓన్లీ 3 ఫార్ములాస్. డెల్టా టీబీ ఈక్వల్ టు కేబీ ఇంటూ ఎం ఇదొకటి. నెక్స్ట్ వన్ డెల్టా టీబీ ఈక్వల్ టు కేబీ ఇంటూ మొలాలిటీ బదులు వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇంటూ 1000 బై వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, ఈ ఫార్ములా ఒకటి. నెక్స్ట్ వన్ కేబీ ఈక్వల్ టు ఆర్టీబీ నాట్ స్క్వేర్ ఎం by 1000 into delta HV. ఇంకో టర్మ్ కూడా రాసుకోండి,
ఇక్కడ ఈ టర్మ్స్ గుర్తుండకపోతే m ఈక్వల్ టు దాని కింద m ఈక్వల్ టు మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ solvent, molecular weight of solvent. Next one, delta HV equal to heat of vaporization వేపర్ ప్రెషర్ రావాలంటే సొల్యూషన్ కానీ సాల్వెంట్ కానీ హీట్ చేయాలి. ఆ హీటింగే డెల్టా హెచ్వి. నోట్ చేశారా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Yes, sir. Okay, next one, third colligative property. Depression in freezing point. Depression in freezing point. Depression in freezing point, delta T of depression in freezing point, delta T of so first one, freezing point. At which temperature liquid is converted into solid, that is the freezing point. At which temperature liquid substance is converted into solid phase substance. Is known as freezing point. Next one, depression in freezing point, delta T of on addition of non-volatile solute to the
non-volatile solute to the solvent freezing point decrease. Freezing point decrease. Freezing point decrease. Freezing point decrease is known as elevate depression in freezing point. Depression in freezing point. Depression in freezing point. Delta T of చూడండి డిప్రెషన్ అండ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ది సాల్వెంట్. ఇది ఒక లిక్విడ్ సాల్వెంట్. ఇది లిక్విడ్ సాల్వెంట్. రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఇది లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉంది. ఇది దీన్ని సాలిడ్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సాలిడ్. దాని టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేయాలి. టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇది రూమ్ టెంపరేచర్ 27 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర ఉంటే ఇది వచ్చేసరికి -1 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర సాలిడ్గా కన్వర్ట్ అయింది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి లిక్విడ్గా ఉంది. ప్యూర్ సాల్వెంట్ లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు అది రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉంటుంది. దీన్ని సాలిడ్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే డిక్రీజింగ్ ది టెంపరేచర్. దీని టెంపరేచర్ ఎంతకు డిక్రీజ్ చేశారంటే -1 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్కి డిక్రీజ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇదే సాల్వెంట్కి ఒక సొల్యూట్ని యాడ్ చేస్తే యాడ్ ది సొల్యూట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ది సొల్యూషన్. ఇప్పుడు ఇది సాల్వెంట్ కాదు, సొల్యూషన్. ఇప్పుడు ఈ సొల్యూషన్ని లిక్విడ్ ఫేజ్లో నుండి సాలిడ్ ఫేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే దీని టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేయాలి. టెంపరేచర్ని ఎంతవరకు డిక్రీజ్ చేశారంటే -5 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వరకు. సో ప్యూర్ సాల్వెంట్ యొక్క ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి -1 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉంది. సొల్యూట్ని యాడ్ చేసినప్పుడు సొల్యూషన్ ఫామ్ అయింది. దీన్ని సాలిడ్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే దీని టెంపరేచర్ ఎంతవరకు వచ్చింది? -5 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్కి వచ్చింది. -1 హయ్యర్ వాల్యూనా -5 హయ్యర్ వాల్యూనా? -1 హయ్యర్ వాల్యూ when compared with -5 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్. సో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఏమైందంటే డిక్రీజ్ అయిపోయింది. సో సొల్యూట్ని సాల్వెంట్కి యాడ్ చేసి సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఆ సొల్యూట్ని సాలిడ్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే దాని ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి సాల్వెంట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కన్నా తగ్గిపోయింది. సో ఇట్లా ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ తగ్గిపోవడాన్ని డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటారు. సో దట్ ఈస్ ది డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. Next one, graphical representation for depression and freezing point. Depression and freezing point. On x-axis temperature, సేమ్ ఇందాక లాగానే ఎలివేషన్ పాయింట్ బాయిలింగ్ పాయింట్లో లాగానే. నెక్స్ట్ వన్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆన్ y axis. వేపర్ ప్రెషర్ ఆన్ y axis. Vapor pressure on y axis.
వేపర్ ప్రెషర్ ఆన్ y axis. సో దీనిలో చూడండి, ఫస్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ది గ్రాఫ్ ఫర్ సాల్వింగ్. ఒక ప్యూర్ సాల్వెంట్ లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉంది. లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉన్నటువంటి సాల్వెంట్ వేపర్ ప్రెషర్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ఇది వచ్చేసరికి సాల్వెంట్. ఈ సాల్వెంట్ అనేది లిక్విడ్ స్టేట్ నుండి సాలిడ్ స్టేట్లోకి రావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేయాలి. దాని టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేస్తే అంటే దాని టెంపరేచర్ ఈ లెవెల్లో ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. సో విత్ డిక్రీజింగ్ ది టెంపరేచర్ it is converted into solid state. wait 1 minute, మీరు గీయద్దు, మొత్తం కంప్లీట్గా గీసిన తర్వాత గీయండి. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి సాల్వెంట్ ఉంది. ఈ సాల్వెంట్ లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉంది. దీని టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు డిక్రీజింగ్ ది టెంపరేచర్ it is converted into solid state. సో దీని టెంపరేచర్ వచ్చేసరికి ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సాల్వెంట్ దిస్ ఈస్ ది T0 of pure solvent freezing point solvent. నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ గ్రాఫ్ దీనికైనా కింద గీయాలి, పైన గీయకూడదు. పైన ఎందుకు గీయకూడదు అంటే సొల్యూషన్ వేపర్ ప్రెషర్ ఎప్పుడో సాల్వెంట్ వేపర్ ప్రెషర్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. సో మనం y యాక్సిస్ మీద వేపర్ ప్రెషర్ రీడింగ్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి సొల్యూషన్ వచ్చేసరికి ఈ కింద తీసుకోవాలి. సో సొల్యూషన్ యొక్క ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఏమవుతుందని చెప్పాను, డెఫినేషన్లో డిక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పాను. డిక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పాయింట్ దగ్గర సొల్యూషన్ ఉంది. దీని సొల్యూషన్ సాలిడ్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి. అంటే సాలిడ్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేయాలి. సొల్యూషన్ అనేది లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉంది. లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్ సాలిడ్ ఫేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే డిక్రీజింగ్ ది టెంపరేచర్ దీని టెంపరేచర్ ఎట్లా డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు సో దీని టెంపరేచర్ ఏమవుతుందంటే సాల్వెంట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కన్నా ఇంకా తగ్గుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ది depression and freezing point of this solution. Depression and freezing point of this solution is denoted with T of. ఇంకొకసారికి so this is the difference between freezing point of pure solvent and freezing point of the solution. delta T of here you can write the solvent and this is the solution. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఇదైనా ఒకటే, నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ గీసినదైనా ఇదైనా రెండే సేమ్. ఇప్పుడు గీయండి.
గీయడం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత చెప్పండి. గీసారా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. కంప్లీట్ అయిందా? ఓకే. నెక్స్ట్ సేమ్ ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్లో ఏం చెప్పానో ఈక్వేషన్ పార్ట్ సేమ్ అదే రిపీట్ అవుతుంది, డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. కాకపోతే అక్కడ డెల్టా బి, అదే టీబీ, బి వదిలే ఇక్కడ ఎఫ్ ఉంటుంది అంతే. సో డెల్టా టీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ కానీ టర్మ్స్ కానీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అవే వస్తాయి. డెల్టా టీ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు, దీనిలో హయ్యర్ వాల్యూ మైనస్ లోయర్ వాల్యూ. హయ్యర్ టెంపరేచర్ ఏది ఇక్కడ? టీఎఫ్ నాట్ మైనస్ టీఎఫ్ here delta TF equal to depression in freezing point, depression in freezing point Next one, TF naught equal to freezing point of solvent బ్రాకెట్లో G అని రాయండి. ఏని మనం సాల్వెంట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. నెక్స్ట్ వన్ టీఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆర్ సొల్యూషన్. freezing point of solution next delta TF is proportional to small m. delta TF is proportional to small m. delta TF is proportional to small m. Here ఇక్కడ సైడ్ రాయండిలే. Here small m equal to molality of this solution delta TF equal to KF into M. ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్లో కేబీ రాసాము, ఇక్కడ వచ్చేసరికి కేఎఫ్ then KF equal to, this is the main formula, దీని బాక్స్ కొట్టండి, స్టార్ పెట్టండి. KF equal to delta TF by small m
delta TF by small m, delta TF by small m, here KF equal to depression constant, depression constant or molar depression constant, molar depression constant or ORR, cryoscopic constant, cryoscopic constant, KB అంటే ebilioscopic constant, KF అంటే cryoscopic constant. Next line, units for KF equal to సేమ్ కేబీకి ఏమి యూనిట్స్ ఉన్నాయో కేఎఫ్ కూడా అవి యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే కేఎఫ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా టీఎఫ్ బై ఎం. టీఎఫ్ అంటే డెల్టా టీఎఫ్ అంటే కెల్విన్స్ టెంపరేచర్, బై ఎం అంటే స్మాల్ ఎం మొలాలిటీ, మోల్స్ పర్ గ్రామ్ ఆర్ మోల్స్ పర్ కేజీ. సో కెల్విన్, నెక్స్ట్ వన్ కేజీ, mole inverse or Kelvin, gram, mole inverse, gram, mole inverse, gram, mole inverse, KF. Next line, KF depends on nature of the solvent. కేబి కానీ కేఎఫ్ కానీ రెండు నేచర్ ఆఫ్ ది సాల్వెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. సో నేచర్ ఆఫ్ ది సాల్వెంట్. నెక్స్ట్ డెల్టా టిఎఫ్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ మొలాలిటీకి ఫార్ములా weight of solute by molecular weight of solute into 1000 by weight of solvent in grams. So WB by MB into 1000 by weight of A, that means solvent in grams. So this is the formula for depression in freezing point. Here WB equal to weight of solute B, next one MB, small mb equal to molecular weight of solute
B. Molecular weight of solute B, WA equal to weight of solvent A, weight of solvent A, weight of solvent A, weight of solvent A, weight of solvent A. Next one, Kf equal to R T F naught square M by 1000 into delta HF కేబీలో అయితే ఇక్కడ డెల్టా హెచ్వి అని ఉంటుంది, అంటే హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఆర్ ఫ్రీజింగ్, అంటే హీట్ బయటకు వస్తుంది. లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ నుంచి హీట్ తీసేస్తే, అంటే టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేయాలి. టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేయాలంటే హీట్ తీసేయాలి. సో హీట్ తీసేసి మాలిక్యూల్స్ మధ్యన డిస్టెన్స్ని తగ్గించడాన్ని ఫ్యూజన్ అంటారు. సో హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్, దాని కింద రాయండి. ఈ బాక్స్కి స్టార్ పెట్టండి. ఇయర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ ఈక్వల్ టు 8.314 joules Kelvin inverse mole inverse equal to 2 calories Kelvin inverse mole inverse T of naught equal to freezing point of pure solvent, Next one, M equal to molecular weight of pure solvent, ఈ కేఎఫ్ వాల్యూ సాల్వెంట్ మీద ఎందుకు డిపెండ్ అవుతుందంటే కేఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ ఎఫ్ నాట్ స్క్వేర్ ఎం ఉంది. ఎం అంటే ఇక్కడ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. సో ఆ ఎంను బట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కేఎఫ్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. డెల్టా హెచ్ఎఫ్ ఈక్వల్ టు heat of fusion delta HF equal to heat of fusion delta HF equal to heat of fusion సో ఇంతవరకు కంప్లీట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, దీని మీద నోట్ చేసాక చెప్పండి, ప్రాబ్లం చెప్తాను.
నోట్ చేశారా? రెస్పాండ్ అవ్వండి. నోట్ చేశారా? కంప్లీట్ అయిందా? ఓకే, నెక్స్ట్ side eating problems. First one, 36 grams of glucose, 36 grams of glucose, 36 grams of glucose is dissolved in 500 grams of water, 500 grams of water, 500 grams of water, full stop. At what temperature? At what temperature? At what temperature water will boil at what temperature water will boil? In brackets kb, in brackets kb for water, ఇక్కడ వాటర్ సాల్వింగ్, kb for water equal to 0.52 Kelvin kg mole inverse. kb for water equal to 0.52 Kelvin kg mole inverse. మోల్ ఇన్వర్స్. సో మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే టీబీ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. డెల్టా టీబీలో డెల్టా టీబీ ఈక్వల్ టు టీబీ మైనస్ టీబీ నాట్లో టీబీని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో డెల్టా టీబీ అండ్ సొల్యూషన్ డెల్టా టీబీ equal to kb into m, so kb equal to 0.52 into మొలాలిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ 36 by molecular weight of glucose 180 into 1000 by weight of solvent 500 grams of water, 500 grams of water. ఇది 2 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఈక్వల్ టు ఆన్ దిస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇట్ గివ్స్ ది 0.208 kelvins, 208 kelvins, which is equal to delta TB. మన ఫార్ములాలో డెల్టా TB ఈక్వల్ టు TB మైనస్ TB నాట్
టీబీ మైనస్ టీబీ నాట్ ఈక్వల్ టు మనం టీబీని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. టీబీ నాట్ వాల్యూ 0.208 ఈక్వల్ టు టీబీ మైనస్ టీబీ నాట్ వాటర్, ప్యూర్ వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత? ప్యూర్ వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ 373. Then TB equal to 373 plus 0.208 equal to 373.2 kelvins. సో అంతవరకు నోట్ చేసుకోండి. రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా ఉన్నాయి, రేపు కంటిన్యూ చేస్తాం. టైం 2 minutes ఉంది.